Good morning, students. We welcoming in our online lecture MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. BCom SEM 4 students. Subject Corporate Accounting 2. Lecture number 11 and unit number 1. Amalgamation of companies. Today is the last lecture of this unit. This question we are taking North Gujarat University TY November 2014. A Limited and B Limited decided to amalgamate on 31st March 2017, for which A Limited takes over the business of B Limited. Their balance sheet on that date were as follows. All of you students, first you note down this question carefully, because when I explain the question, then you have seen question, so you are easily understood what I am saying. Clear? So first is balance sheet of A Limited is under on 31st March 2017. Equity shares of 10 rupees each, 15 lakh. 12% preference shares of 10 rupees each, 5 lakh. General reserve 8 lakh. Profit and loss account 90,000. Creditors 50,000. Patents 2 lakh. Land and building 6 lakhs. Plant and machinery 15 lakh 50,000. Furniture, no value of the given in the furniture. Investment 1 lakh 15,000. Stock 3 lakh 50,000. Debtors 80,000. Cash and bank balance 45,000. Total 29 lakh 40,000. Then balance sheet of B Limited is as under: equity share 10 rupees each 4 lakh. General reserve, no any general reserve. Profit and loss account 32,000. Creditors 21,000. In the asset side, goodwill 70,000. Land and building and plant and machinery is not given. Furniture 25,000. Investment not given. Stock 2,39,000. Debtors 62,000. Cash and bank balance 17,000. And motor car 40,000. Total 4,53,000. Adjustments are given. Here a new company, it's called for C Limited, was formed to acquire the assets of liabilities of A Limited and B Limited. This question is different from the previous question, because in the previous questions A Limited take on over the B Limited, and we are going to the two answers of amalgamations is by the way of the merger and the by of the way of purchase. But here a new company C Limited was formed, and A and B both are limited companies are closed. Okay, so little the calculations is changed. In the first point, first adjustment, C Limited to have an authorized capital of rupees 35 lakh divided into 5,000, 13% preference shares of 100 rupees each, and 3 lakh equity shares of 10 rupees each. Second point is business of A Limited was valued 30 lakh, settlement being 6 lakhs cash, and balance by issue of fully paid equity shares of rupees 12. એટલે કે એ લિમિટેડને શું આપે છે તો કે 30 લાખ રૂપીસનું એને ટોટલ વેલ્યુ આપણે પે કરવાની છે 30 લાખ રૂપીસ.
બરાબર. એટલે પીસી આપી દીધું છે. એ લિમિટેડનું પીસી થશે 30 લાખ. એ 30 લાખમાં 6 લાખની કેશ આપશે અને બેલેન્સ જે વધે છે એ ઇક્વિટી શેર આપે છે. તો તમે એક ખાલી કેલ્ક્યુલેશન અહીંયા છૂટું પાડવું હોય તો તમે પાડી શકો છો કે 30 લાખ રૂપીસ જે છે એ પીસી થયું અને એ પીસીમાં 6 લાખની કેશ આપશે તો 24 લાખના શેર આપશે. 24 લાખ ડિવાઈડ બાય 12 કરો એટલે તમને આન્સર મળશે નંબર ઓફ શેર્સનો, અને જે આન્સર મળે નંબર ઓફ શેર્સનો એને મલ્ટીપ્લાય 10 કરો, એ ઇક્વિટી શેરની વેલ્યુ કહેવાય. અને 2 રૂપીસ જે છે એનો જે મલ્ટીપ્લાય કરો એ આન્સર આવે એને કહેવાય શેર પ્રીમિયમ. તો એ શેર પ્રીમિયમ પણ આપણને આગળ એક જગ્યાએ રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો આપણને નંબર ઓફ શેર્સ એ ખબર હોવી જોઈએ જેથી કરીને આપણે ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી શકીએ. તો જરાક એક વખત એનું કેલ્ક્યુલેશન એ નીચે સમજાવી દઉં છું. 30 લાખ રૂપીસ છે એ ટોટલ પીસી છે એ કંપનીનું, જેમાંથી 6 લાખ કેશમાં આપશે એટલે 24 લાખના તમને શેર્સ આપવાના છે. એને ડિવાઈડ બાય કરવાના 12 એટલે આન્સર આવશે 2 લાખ નંબર ઓફ શેર્સ, જે હમણાં હું બોલ્યો એ પ્રમાણે તમને મળી જશે. 24 લાખ ડિવાઈડ બાય 12 એટલે 2 લાખ શેર્સ આપશે. હવે તમારે આમ છૂટું પાડવાનું, 2 લાખ ઇન્ટુ 10 રૂપીસનો શેર આપશે એટલે 20 લાખના ઇક્વિટી શેર આપશે, અને 2 લાખ ઇન્ટુ 2 રૂપીસ કરવાના એટલે 4 લાખ એ શેર પ્રીમિયમ થશે. તમે છૂટું પાડી શકો શેર પ્રીમિયમ, તો આ પ્રમાણે છૂટું પડશે. આ વસ્તુ થઈ એ લિમિટેડની. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? 30 લાખ રૂપીસ છે, એમાંથી 6 લાખ કેશમાં આપશે અને 24 લાખ આ રીતે શેરમાં આપશે. એમાંય છૂટું પાડવાનું કે ઇક્વિટી શેરના 20 લાખ અને શેર પ્રીમિયમ 4 લાખ. જોઈ લો એકવાર. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, બિઝનેસ ઓફ બી લિમિટેડ વોઝ વેલ્યુડ 4,80,000. એટલે કે બી લિમિટેડનું પીસી આપશે 4,80,000 ટુ બી સેટિસ્ફાઈડ બાય ઇસ્યુ ઓફ ફુલ્લી પેડ અપ ઇક્વિટી શેર્સ 12 રૂપીસ. એટલે એમાં તમારે શેરની સંખ્યા જોતી હોય તો 4,80,000 ડિવાઈડ બાય 12 એટલે 40,000 થશે. 40,000 તમારા નંબર ઓફ શેર્સ થશે. હવે નંબર ઓફ શેર્સ 40,000 થયા, એને મલ્ટીપ્લાય બાય જો તમે 10 કરો તો ઇક્વિટી શેરની વેલ્યુ મળે, અને મલ્ટીપ્લાય 2 કરો તો તમને શેર પ્રીમિયમની વેલ્યુ મળી જશે. આ પોઈન્ટ થયો બીને જેટલા શેર્સ આપ્યા એની વાત થઈ. જોઈ લો એક વખત. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, નંબર 4, પ્રેફરન્સ શેર્સ ઓફ એ લિમિટેડ વેર રિડીમ. એનો મતલબ એ કંપનીના પ્રેફરન્સ શેર્સને રિડીમ કરી દેવાના છે, એટલે પૈસા એને પાછા આપી દેવાના રહેશે. એટલે ન્યૂ કંપનીની જે બેલેન્સ શીટ છે એમાં પછી એના પ્રેફરન્સ શેર આવે નહીં. બરાબર? નેક્સ્ટ, નંબર 5, સી લિમિટેડ મેડ અ પબ્લિક ઇસ્યુ ઓફ 3,000 પ્રેફરન્સ શેર્સ એટ પાર. એટલે કે પબ્લિકને 3,000 પ્રેફરન્સ શેર ઇસ્યુ કર્યા એટ પારથી, એન્ડ 30,000 ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુ કર્યા 12 રૂપીસ. અહીંયા પણ પાછું ધ્યાન રાખવાનું કે 30,000 પબ્લિકને ઇસ્યુ કર્યા ઇક્વિટી શેર 12 રૂપીસમાં, તો એમાં 2 રૂપીસ છે એ પ્રીમિયમ કહેવાય. 2 રૂપીસ શું કહેવાશે? પ્રીમિયમ. અહીંયા બીજી એક વાત કરેલી છે, ધ ઇસ્યુ વોઝ અંડર રિટર્ન એટ ધ કમિશન અલાઉડ બાય ધ લો એન્ડ વોઝ ફુલ્લી સબસ્ક્રાઇબ્ડ. ઓલ ઓબ્લિગેશન્સ વેર મેટ. તો અહીંયા તમે જ્યારે ઇક્વિટી શેર અને પ્રેફરન્સ શેર ઇસ્યુ કરો છો અને અંડર રાઇટિંગ કમિશન તમારે એને પે કરવાનું થાય, તો એનો એક નિયમ છે, રૂલ્સ છે કંપનીઝ એક્ટ 2013 પ્રમાણે કે 5% મેક્સિમમ કમિશન્સ પે કરી શકાય.
અહીંયા કમિશનનો રેટ આપણને આપ્યો નથી, તો કમિશનનો રેટ આપણે કેટલો કન્સિડર કરી શકીએ? ફોર ધ કંપનીઝ એક્ટ 2030 એઝ પર ધ સેક્શન નંબર 40. ઓકે, એઝ પર ધ સેક્શન નંબર 40 વી આર ટેકિંગ 5% કમિશન. તમારે 5% છે એ કમિશન પે કરવાનું થશે. ડન. નેક્સ્ટ, ડી mooted the scheme was allotted 4,000 equity shares fully paid up at the 12 rupees in consideration of his service. એટલે ડીને પાછા તમે 4,000 ઇક્વિટી શેર આપો છો 12 લેખે, એટલે એમાં પણ તમારું 2 રૂપીસ પ્રીમિયમ ગણાશે. આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો. સીને તમે 30,000 ઇક્વિટી શેર આપ્યા, એમાં 2 રૂપીસ પ્રીમિયમ છે. ડીને તમે 4,000 શેર્સ આપ્યા, એમાં પણ તમારું 2 રૂપીસ છે એ પ્રીમિયમ કન્સિડર થવું જોઈએ. ક્લિયર? ઓકે. ક્વેશ્ચન પૂછો છે, મેક જર્નલ એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ એ લિમિટેડ ઇન ધ ક્લોઝ ધેર બુક્સ. એ તો તમને મેં આગળ જ શીખવાડી દીધું છે. જે આપણે એ કંપનીમાં બુક્સમાં જર્નલ એન્ટ્રી લખતા હતા એ છે, એનું હું અહીંયા ડિસ્કશન નહીં કરું, જે તમને ઓલરેડી મેં આગળ શીખવાડેલું છે. આપણે મેઇન જોઈએ તો અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર ધ બેલેન્સ શીટ ઓફ સી લિમિટેડ વેન ધ અમાલ્ગમેશન ઇઝ બાય ધ વે ઓફ ધ મર્જર. એટલે એક વખત મર્જરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરશું, અને એક વખત આપણે પરચેસના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરશું. તો ફર્સ્ટ આપણે લઈએ બાય ધ વે ઓફ મર્જર. બરાબર? પહેલો પોઈન્ટ તમારો આવશે, મર્જરથી તમારે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું છે. અહીંયા એ અને બી બંને કંપની ક્લોઝ થઈ છે, તો થોડું કેલ્ક્યુલેશન આપણું ચેન્જ થઈ જશે. પર્ટિક્યુલર એ અને બી આ પ્રમાણે આપણે લખીએ છીએ સૌથી પહેલાં. બરાબર? લાસ્ટ લેક્ચરમાં મેં તમને જે સમજાવ્યું હતું એ જ પ્રમાણે તમારે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું છે. સૌથી પહેલાં તમારે લખવાનું થશે પીસી. તો પીસીનો ફિગર આવશે, એમાં આપી જ દીધો છે ફિગર 30 લાખ, અને બીમાં ફિગર આપી દીધો છે 4,80,000. તમને ક્વેશ્ચનમાં સેકન્ડ નંબરનો અને થર્ડ નંબરનો પોઈન્ટ આપ્યો છે, એમાં આપી દીધું છે. સેકન્ડ નંબરના પોઈન્ટમાં એનું પીસી આપ્યું છે 30 લાખ, અને થર્ડ નંબરના પોઈન્ટમાં બીનું પીસી આપ્યું છે 4,80,000. આ ફિગર તમને આપેલો છે. મર્જરથી જ્યારે સમ ગણતા હો ત્યારે આપણે નેટ એસેટ્સ કેલ્ક્યુલેટ નથી કરતા, બીજી રીતે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરીએ છીએ. આમાંથી ઇક્વિટી શેર અને પ્લસ પ્રેફરન્સ શેરનો ફિગર તમારે માઇનસ કરવાનો છે ઓલ્ડ કંપનીનો. તો એ કંપનીમાં ઇક્વિટી શેર છે 15 લાખના અને પ્રેફરન્સ શેર છે 5 લાખના, એટલે એ કંપનીમાં ટોટલ આવશે 20 લાખ. જ્યારે બી કંપનીમાં ઓનલી ઇક્વિટી શેર જ છે, પ્રેફરન્સ શેર નથી, 4 લાખ. ક્વેશ્ચન ધ્યાનથી જુઓ, બેલેન્સ શીટમાં જોવાનું છે. બેલેન્સ શીટમાં જોશો એટલે તમને મળશે એ કંપનીમાં ઇક્વિટી શેર અને પ્રેફરન્સ શેર છે 15 લાખ અને 5 લાખ, એટલે ટોટલ 20 લાખ. જ્યારે બી લિમિટેડમાં ઓનલી ઇક્વિટી શેર છે, પ્રેફરન્સ શેર છે જ નહીં, તો તમને અહીંયા આન્સર મળશે ડિફરન્સ 10 લાખ, અને અહીંયા આન્સર મળશે 80,000. જે તમને ખ્યાલ હશે આપણે લખ્યું હતું ટ્રાન્સફર ટુ રિઝર્વ અથવા તો જનરલ રિઝર્વ. ટ્રાન્સફર ટુ રિઝર્વ, આપણે એને રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. બરાબર? જે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપણે સમજાતા એ મુજબ જ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આ ફિગર આઈ થિંક આવ્યો હતો 1,34,000. અહીંયા ફિગર આવ્યો છે 10 લાખ અને 8 લાખ. અહીંયા ટ્રાન્સફર ટુ જીઆર જનરલ રિઝર્વ પણ તમે લખી શકો છો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ પ્રમાણે તમારે જનરલ રિઝર્વમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું રહેશે. ફિગર મળી ગયો. પહેલો ફિગર મળે છે 10 લાખ અને બીજો ફિગર મળે છે 8 લાખ. આ બંને ફિગર 80,000 જનરલ રિઝર્વમાં તમારે ટ્રાન્સફર કરવાના થશે. પછી જનરલ રિઝર્વનું કેલ્ક્યુલેશન આપણે વર્કિંગ નોટ 2માં જે આપણે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસવાળી વર્કિંગ નોટ હોય
એમાં જ્યારે જનરલ રિઝર્વ લખો ત્યારે એમાંથી આ ફિગર તમારે માઇનસ કરવાનો થશે. જનરલ રિઝર્વ જ્યારે તમે લખશો ત્યારે આ ફિગર તમારે શું કરવાનો થશે? ડિડક્ટ કરવાનો છે. ખાસ કરીને બેલેન્સ શીટ જ્યારે બનાવશું ત્યારે આ ફિગર ત્યાં ડિડક્ટ કરવાનો રહેશે. બરાબર? ક્લિયર. હવે આપણે નોટ નંબર 1 જોઈ લઈ. નોટ નંબર 1 તમારી આવશે શેર કેપિટલની. બરાબર? અહીંયા હું તમને અત્યારે નોટ 1 નોટ 2 પ્રિપેર કરાવી દઉં છું અને પછી આપણે બેલેન્સ શીટમાં ખાલી એના ફિગર જોશું. તો નોટ નંબર 1 આવશે શેર કેપિટલ. નોટ 1 શેર કેપિટલ. શેર કેપિટલમાં સૌથી પહેલાં લખવાનું થશે, આ બંનેમાં સેમ હશે મર્જર મેથડ હોય યા પરચેસ મેથડ, શેર કેપિટલની નોટ સેમ આવશે. એ લિમિટેડને તમે શેર આપ્યા હતા 2 લાખ, જે હમણાં થોડીક વાર પહેલાં મેં તમને કેલ્ક્યુલેશન સમજાવ્યું હતું. ઇન્ટુ એક શેર હતો 10 રૂપીઝનો, એટલે 20 લાખના તમે ઇક્વિટી શેર આપો છો એ લિમિટેડને. બી લિમિટેડના શેર્સ આપણે જોઈતી નંબર ઓફ શેર્સ ફાઇન કર્યા હતા, 40,000ના શેર આપ્યા હતા અને 10 રૂપીઝ ઈચ. એટલે બી લિમિટેડને તમે શેર આપો છો 4 લાખ. ક્વેશ્ચનમાં સેકન્ડ અને થર્ડ પોઈન્ટમાંથી આ સમજાઈ જશે. પછી તમે સી નામ નહીં આવે, ડી નામ આવશે. ડી કંપનીને, ડી વ્યક્તિને તમે શેર આપ્યા હતા 4,000. ડી વ્યક્તિને તમે 4,000 શેર્સ આપ્યા હતા, એ પણ 10 લાખે જ આપ્યા હતા. એટલે કે આમ તો 12 હતા, એટલે 2 રૂપીસ પ્રીમિયમમાં જશે. તો અહીંયા ફિગર આવશે 40,000. અને પબ્લિકને તમે ઇક્વિટી શેર આપ્યા હતા 30,000. આ બધા પોઈન્ટ છે, એ પોઈન્ટ નંબર તમને કહી દઉં. ડીને જે તમે શેર આપ્યા હતા એ પોઈન્ટ નંબર 6 હતો અને પબ્લિકને શેર આપ્યા હતા એ પોઈન્ટ નંબર 5 હતો. એમાં 12 લાખે જ હતા બધામાં, પણ શેરની પ્રાઇસ તો 10 રૂપીસ ગણાય, એટલે અહીંયા આવશે 3 લાખ. તો 4 અલગ અલગ પર્સનને તમે શેર્સ આપો છો. એને શેર આપો છો 2 લાખ, બીને શેર આપો છો 40,000, ડીને શેર આપો છો 4,000 અને પબ્લિકને શેર આપો છો 3 લાખ, એટલે કે 30,000 ઇન્ટુ 10. એ ઉપરાંત તમે પબ્લિકને પ્રેફરન્સ શેર આપ્યા હતા. પ્રેફરન્સ શેર્સ કેટલા એલોટ કર્યા હતા? તો કે ફિગર આપી દીધો હતો તમને, 3,000 પ્રેફરન્સ શેર એલોટ કર્યા હતા 100 રૂપીસવાળા. તો તમારો ટોટલ ફિગર થશે 3 લાખ. એટલે ટોટલ કરો તો બધું થઈ અને 30,40,000 ના તમારું શેર કેપિટલની નોટ આવશે. આ ફિગર તમને મળશે. ધ્યાનથી એક વખત જોઈ લ્યો, એવું લાગે તો રાઇટ ડાઉન કરી લો નોટ 1 શેર કેપિટલ, કારણ કે એમાં એટલી સ્પેસ નથી હોતી કે હું તમને બતાવી શકું બેલેન્સ શીટમાં. એટલા માટે મેં અહીંયા પહેલાં નોટ પ્રિપેર કરેલી છે. એને તમે શેર આપો છો 20 લાખ, બીને શેર આપો છો 4 લાખ, ડીને શેર આપો છો 40,000, પબ્લિકને શેર આપો છો 3 લાખ. આ બધાય ઇક્વિટી શેર છે. છેલ્લું તમે પ્રેફરન્સ શેર આપો છો પબ્લિકને 3,000 ઇન્ટુ 100, એટલે કે 3 લાખ, અને ટોટલ આવશે 30,40,000. જે તમે જ્યારે પણ બેલેન્સ શીટ બનાવો ત્યારે તમારે આ ફિગર ડાયરેક્ટ મૂકવાનો થશે. 30,40,000નો ફિગર તમારે યાદ રાખવાનો છે. ડન. હજી હું તમને વર્કિંગ નોટ 2 કરાવી દઉં છું, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. કારણ કે એની પણ વર્કિંગ નોટ લાંબી છે, સ્પેસ નહીં રહીએ, જેથી કરીને પ્રોબ્લેમ ન થાય. વર્કિંગ નોટ 2 રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. તો સૌથી પહેલાં એમાં તમારે જનરલ રિઝર્વ લખવાનું. તો ક્વેશ્ચનમાં જુઓ, જનરલ રિઝર્વ છે એ કંપનીમાં જ છે ખાલી, તો એ લખી નાખવાનું 8 લાખ. પછી પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ લખવાનું, બંને કંપનીના લખવાના છે કારણ કે બંને કંપની ક્લોઝ થઈ જાય છે. તો પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ છે
90,000 અને 32,000 એ અને બી કંપનીનું બેનું એડ કરીને લખું છું. 90,000 અને 32,000 એટલે ફિગર આવશે 1,22,000. બરાબર. જનરલ રિઝર્વ અને પીએનએલ એકાઉન્ટ બંને લખી નાખવાના. પછી લખવાનું છે શેર પ્રીમિયમ. શેર પ્રીમિયમ એ કંપનીનું, તો તમને ફિગર યાદ હશે, 2 લાખ ઇન્ટુ 2 એટલે 4 લાખ આવશે. પછી બી કંપનીમાં 40,000 શેર્સ હતા ઇન્ટુ 2 એટલે 80,000 આવશે. દેન ડી કંપનીમાં પ્રીમિયમ હતું 4,000 ઇન્ટુ 2 એટલે 8,000 આવશે. બધાને 12માં જ આપ્યા હતા શેર્સ. અને પછી પબ્લિકને જે શેર આપ્યા હતા 30,000, એમાં પ્રીમિયમ હતું 2 રૂપીસ એટલે 60,000. આટલું તમારે પ્રીમિયમ ને બધું આવશે. અને પછી આનો ટોટલ આપણે કરવાનો. આનો ટોટલ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. બરાબર. તો 8 લાખ પ્લસ 4 લાખ એટલે કે 12 લાખ પ્લસ 1,22,000 એટલે 12 પ્લસ 1 13 લાખ. પછી 80,000 ને 20 ભેગા કરી દો એટલે 14 લાખ. 60,000 અને 70,000. 14,70,000 એનો ટોટલ થશે. તમે એક વખત કેલ્ક્યુલેટરમાં જરાક ચેક કરી લ્યો. $8 lakh plus 1,22,000 plus 4 lakh plus 80,000 plus 8,000 plus 60,000 14,70,000. હવે એમાંથી માઇનસ કરવાનો ફિગર જે આપણે વર્કિંગ નોટમાં સૌથી પહેલાં જોયું હતું, મર્જરનું કેલ્ક્યુલેશન્સ કર્યું એમાં કે બેયનું ટ્રાન્સફર કરવાનું હતું. જીઆરમાં એકનો ટ્રાન્સફર ફિગર હતો 10 લાખ, બીજાનો ફિગર હતો 80,000. તો એ ફિગર હંમેશા માઇનસ કરીએ છીએ. ટ્રાન્સફર ટુ જીઆરવાળો ફિગર આપણે વાત કરી હતી જે કેલ્ક્યુલેશનમાં કર્યો હોય, 10,80,000નો ફિગર તમારે માઇનસ કરવાનો છે. તો આમાંથી માઇનસ કરવાના 10,80,000. 10,80,000નો ફિગર માઇનસ કરશો એટલે તમને ફિગર મળશે 3,90,000. તમને ફિગર મળશે 3,90,000. ડન. હવે આપણે કેલ્ક્યુલેશન હજી આમાં એક વસ્તુ બાદ કરવાની છે. આપણી પાસે ફિગર આવી ગયો. ફરી પાછો એક વખત જોઈ લઈએ તો 3,90,000નો ફિગર આવશે. અહીં સમસ્યા નહીં એટલે હું આટલું કટ કરી નાખું છું. બરાબર. આ જોઈ લો કેલ્ક્યુલેશન્સ એક વખત પરફેક્ટ. આન્સર આવશે 3,90,000. હવે તમારો પોઈન્ટ નંબર જે 6 છે એ ખાસ તમે એક વખત રીડ કરો. તો કે ડી who mooted the scheme was allotted 4,000 ઇક્વિટી શેર્સ એટ 12 રૂપીસ ઇચ. એનો મતલબ કે તમે ડીને આખી સ્કીમ સોલ્વ કરવા માટે એને પેમેન્ટ આપો છો. તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર ધ રેમ્યુનરેશન્સ ફોર ડી. તો એ પૈસા અહીંયાથી તમારે માઇનસ કરવા પડે. 4,000 ઇન્ટુ 12
એટલે કે 48,000 તમે એને રેમ્યુનરેશન્સ પે કરો છો, તો તમારી પાસે ફિગર આવ્યો તો 390 માઇનસ કરવાના 48,000, તો ફાઇનલી રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસનો ફિગર મળશે મને 3,42,000. રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસનો ફિગર આવશે 3,42,000. બસ આ બે જ કેલ્ક્યુલેશન્સ મેઇન છે, શેર કેપિટલ એન્ડ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. આ બે મળી જાય પછી તમે ઇઝીલી બેલેન્સ શીટ બનાવી શકશો. જો ફર્સ્ટ તમને ખ્યાલ છે બેલેન્સ શીટનો આખો પરફોર્મા આ રીતે લખી લેવાનું, જેમાં નોટ નંબર 1 મેં તમને કરીને બતાવી 30,40,000 આવશે, અને હમણાં જ વર્કિંગ નોટ 2 બતાવી રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ 3,42,000 આવશે. ધેન લોંગ ટર્મ બોરોવિંગ્સ કાંઈ છે નહીં એટલે એમાં ડેશ આવશે, અને ધેન ક્રેડિટર છે તો એકમાં 50,000 છે, એકમાં 21,000 છે, બેને એડ કરો તો 71,000 આવશે. બિલ્સ પેએબલ છે નહીં તો ટોટલ તમારો આવશે 34,53,000. આ ઇઝી છે, આમાં કોઈ હાર્ડવર્ક નથી, પણ મેઇન શેર કેપિટલ અને રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસની નોટ બનાવતા તમને આવડવું જોઈએ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આ થઈ લાયબિલિટી સાઇડ. હવે એસેટ સાઇડની વાત કરીએ તો એમાં સૌથી પહેલાં આવશે ટેન્જિબલ એસેટ્સ. ટેન્જિબલ એસેટ્સનો ફિગર આપણને મળશે 22,15,000. અહીંયા આપણે કઈ કઈ ટેન્જિબલ એસેટ્સનો ટોટલ કરવાનો છે તો હું બોલતો જાઉં છું, ખાલી જસ્ટ તમારી સામે ક્વેશ્ચન રાખો. તો કે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ જે બેયનું છે એ એડ કરવાનું, તો લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ એકનું જ છે એનું, તો સીધું લખવાનું 6 lakhs. ધેન પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી તો ખાલી એમાં જ છે 15,50,000. ટોટલ કેલ્ક્યુલેટરમાં કરતા જવો હોય તો કરતા જજો. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 6 lakhs, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 15,50,000. ધેન મોટર કાર પણ એકમાં જ છે, ખાલી બીમાં 40,000, અને ફર્નિચર એ પણ એકમાં જ છે, ખાલી બી લિમિટેડમાં 25,000, અને આનો ટોટલ આવશે 22,15,000. એ અહીંયા લખવાનું નોટ નંબર 4માં. તમારે નોટ નંબર 4 બતાવવી પડશે. હું અત્યારે ઓરલી બોલું છું પણ તમારે બતાવવી પડશે. એમાં હું જે 4 એસેટ્સ બોલ્યો એ 4 એસેટ્સ લખવાની અને પછી એનો ટોટલ લખવાનો થશે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આવશે ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ. ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સનો ફિગર આવશે 2,70,000. ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સનો ફિગર આવશે 2,70,000. આ 2,70,000નો ફિગર તમને મળશે આઈ થિંક પેટન્ટ છે એકમાં 2 લાખ અને ગુડવિલ છે 70,000. જો ધ્યાનથી ક્વેશ્ચનને, તો બી લિમિટેડમાં ગુડવિલ છે 70,000 અને એ લિમિટેડમાં પેટન્ટ છે 2 લાખ. બેને એડ કરો એટલે આ બંને ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ કહેવાય. ઓલ ઓફ યુ નો there are 4 intangible assets: goodwill, patent, copyright and trademark. તો ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ મળશે 2,70,000. એના પછીનો ફિગર આવશે નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એ કંપનીમાં છે 1,15,000. સીધા ડાયરેક્ટ જ આવી જશે, કોઈ ટોટલ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. નેક્સ્ટ અંડરરાઇટિંગ કમિશન આવશે 33,000. અંડરરાઇટિંગ કમિશન આપણે વાત કરી હતી હમણાં આગળ, 5% દેવાનું છે, બરાબર. તો ઇક્વિટી શેર છે 3,60,000ના આપણે ટોટલ આપીએ છીએ, એના 5%, અને પ્રેફરન્સ શેર આપણે આપીએ છીએ 3 લાખ, એના 5%. આ કયો પોઈન્ટ છે? 5th નંબરના પોઈન્ટમાં આવ્યું હતું. મેં તમને પર્સન્ટેજ કીધા કંપનીઝ એક્ટ 2013 સેક્શન 40 મુજબ, બરાબર. તો કમિશન તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો, ઇક્વિટી શેર અને પ્રેફરન્સ શેર ઉપર કેલ્ક્યુલેટ થશે. 3 લાખ ઉપર 5% પ્રેફરન્સ શેરમાં, અને ઇક્વિટી શેરમાં 3,60,000ના 5%. અહીંયા 3,60,000 આ રીતે આવશે, 30,000 ઇક્વિટી શેર અને ઇન્ટુ 12 આ કરશો એટલે તમને ફિગર મળી જશે, બરાબર. આ પ્રમાણેનો આન્સર મળી જશે. નેક્સ્ટ સ્ટોક. આ ઇઝી છે સાવ. સ્ટોક બેયના એડ કરી દેવાના. એ કંપનીમાં સ્ટોક છે 350, બી કંપનીમાં સ્ટોક છે 2,39,000, એટલે ટોટલ સ્ટોક આવશે 589. ડેટર્સ એમાં છે 80,000, બીમાં છે 62,000. બેયને એડ કરો એટલે 1,42,000 આન્સર આવી જશે. ધેન બેંક બેલેન્સ એમાં છે 45,
બીમાં છે 17,000, એ બે એડ કરશો એટલે 62,000 થશે. પછી તમે જે પબ્લિકને શેર ઇસ્યુ કર્યા છે, બરાબર, તો પબ્લિકને શેર ઇસ્યુ કર્યા એમાં તમને રૂપીઝ મળશે, એક પ્રેફરન્સ શેરમાં મળશે 3 લાખ, એ એડ કરવાના. પછી ઇક્વિટી શેર ઇસ્યુ કર્યા એમાં રૂપીઝ મળશે 3,60,000, એ એડ કરવાના, એટલે 7,22,000નો ફિગર આપણી પાસે આવશે. 7,22,000નો ફિગર આવશે. એમાંથી પછી તમે 6 લાખ રૂપીઝ જે છે એ કંપનીને પે કરો છો, એ માઇનસ કરવાના, એટલે ફિગર આવશે 1,22,000. 1,22,000નો ફિગર આવશે. અને છેલ્લે તમે અંડરરાઇટિંગ કમિશન પે કરશો 33,000, એ માઇનસ કરો એટલે તમને ફિગર મળશે 89,000, જે ફિગર તમે અહીંયા બતાવ્યો છે. એવું લાગે તો કેશનું પણ એકવાર કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી લેવાનું, જે તમને પેજ નંબર 61 બુક તમારી પાસે આવી જાય પછી આ સમજોશો તો તમને સમજાઈ જશે. 61 નંબરના પેજ ઉપર એનું કેલ્ક્યુલેશન્સ એક્સપ્લેન કરેલું છે. હું અત્યારે ઓરલી બોલ્યો. ટોટલ 34,53,000 તમને ઇઝીલી મળી જશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આ થયું મર્જર. હવે આપણે વાત કરીએ તો કે પરચેસ. આઈ થિંક પરચેસ મેથડ બધાને આવડે છે. પરચેસ મેથડમાં સૌથી પહેલાં તમારે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું હોય નેટ એસેટ્સનું. તો અહીંયા નેટ એસેટ્સનું કેલ્ક્યુલેશન્સ તમે કરશો, બરાબર, અસેટ્સ માઇનસ લાયબિલિટી, તો એમાં આન્સર આવશે 28,90,000. બધી એસેટ્સ લઈ લેવાની છે. અને બીમાં આન્સર આવશે 3,62,000. એટલે એ અને બી કંપનીની નેટ એસેટ્સ મળી જશે. નેટ એસેટ્સ કેવી રીતે મળે? તો કે એની બધી એસેટ્સનો ટોટલ માઇનસ લાયબિલિટી, બીની બધી એસેટ્સનો ટોટલ માઇનસ લાયબિલિટી, બરાબર. તો એની એસેટ્સનો ટોટલ છે 29,40,000 અને લાયબિલિટી છે 50,000. ખાલી ક્રેડિટર એક જ છે. બીની એસેટ્સનો ટોટલ છે 3,83,000. 3,83,000, કારણ કે ગુડવિલ લેતા નથી. તમને ખ્યાલ છે કે નેટ એસેટ્સના કેલ્ક્યુલેશનમાં આપણે ગુડવિલ કન્સિડર નથી કરતા. માઇનસ લાયબિલિટી એક જ છે 21,000, એટલે નેટ એસેટ્સ મળી જશે, બરાબર. પીસી તમને ખબર છે, બેયનું પીસી સેમ જ છે 30 લાખ. એ તો મર્જર અને પરચેસની મેથડ હોય, પીસીનો ફિગર સેમ જ રહે 30 લાખ, અને આમાં પીસીનો ફિગર આવશે 4,80,000. અને તમને ખબર છે વર્કિંગ નોટ 3 ગુડવિલ યા કેપિટલ રિઝર્વ મળે, જેમ કે એમાં તમને ગુડવિલ મળશે કારણ કે પીસી વધારે છે, નેટ એસેટ્સ ઓછું છે. અને બીમાં પણ તમને ગુડવિલ જ મળશે. તો એમાં તમને ગુડવિલ મળશે 1,10,000. ગુડવિલ 1,10,000 અને બીમાં તમને ગુડવિલ મળશે 1,18,000. તમે નિરાતે આ કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી જોજો, તમને સમજાઈ જશે ને આવડે પણ છે જ બધાને. ડન. આ વર્કિંગ નોટ થઈ જાય પછી તમારે બનાવવાની છે બેલેન્સ શીટ. હવે બેલેન્સ શીટમાં તમને ખ્યાલ છે કે વર્કિંગ નોટ 1નો ટોટલ મેં તમને જે એક્સપ્લેન કર્યો હતો મર્જરમાં, એ જ આવશે 30,40,000 એઝ ઇટ ઇઝ. એમાં કોઈ ચેન્જીસ આવશે નહીં. હા, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ અહીંયા થોડુંક ચેન્જ થઈ જશે. રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસમાં પહેલાં 4/4નું શેર પ્રીમિયમ લખવાનું છે, બરાબર. 4/4નું શેર પ્રીમિયમ, અને જે પબ્લિકને શેર પ્રીમિયમ કર્યા હોય એમાંથી આપણે એક જ ફિગર ખાલી માઇનસ કરશું 48,000. 48,000 તમારે માઇનસ કરવાના છે એઝ અ પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ તરીકે. છે ડીને તમે ચૂકવો છો 4,000 × 12, બરાબર. એટલે તમને ફિગર મળી જશે 5 લાખ. લોંગ ટર્મ બોરોઈંગ કાંઈ છે નહીં. ક્રેડિટરનો આન્સર સિમ્પલ છે, બેયના ક્રેડિટરને એડ કરો 71,000. એટલે બેલેન્સ શીટનો ટોટલ લાયબિલિટી સાઇડનું આવી જશે 36,11,000. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે અસેટ્સમાં જોવા જાય તો સિમ્પલ ફિગર આવશે પાછો સેમ. ટેન્જિબલ એસેટ્સનો ફિગર 22,15,000 એઝ ઇટ ઇઝ આવશે. અહીંયા ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સમાં આવશે 4,28,000 ગુડવિલ અને પેટન્ટ. ગુડવિલ અને પેટન્ટ. પણ ગુડવિલ અને પેટન્ટમાં ધ્યાન રાખવાનું કે જે ગુડવિલ અને પેટન્ટ બુકમાં છે એ તો લખવાના,
એ ઉપરાંત બેયમાં આપણે જે ગુડવિલ ગઈ હતી 1,10,000 અને 1,18,000 એ એડ થઈ જશે, એટલે તમને ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ મળી જાય. નોન કરંટ એસેટ્સમાં ખાલી એક જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, એ કંપનીમાં 1,15,000 આવશે અને અંડરરાઇટિંગ કમિશન 33,000 એક્સ્ટ્રા આવશે, જે આપણે હમણાં જ વાત કરી કે 5th નંબરના પોઈન્ટમાં આપ્યું છે. ઇક્વિટી શેર અને પ્રેફરન્સ શેર ઉપર 5% તમારે પે કરવાનું છે. પછી સ્ટોક, ડેટર્સ અને કેશ અને બેંક બેલેન્સ એ મર્જર હોય કે પરચેઝ મેથડ હોય, બંનેમાં સિમિલર આવશે, ખાલી એડ કરવાના છે. કેશનો આખો હિસાબ મેં હમણાં સમજાવ્યો હતો તમને, એ ફિગર સેમ જ આવશે 89,000 અને લાયબિલિટીઝનો ટોટલ હતો 36,11,000. સિમ્પલ સેમ ફિગર આવશે અસેટ સાઇડનો 36,11,000. અહીંયા તમારું સમ છે એ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. આ કઈ મેથડ થઈ? પરચેસ મેથડ. તો મર્જર મેથડ અને પરચેસ મેથડમાં બેલેન્સ શીટ પૂછાય, એમાં ખાસ વર્કિંગ નોટ 1 કેપિટલ અને બીજી વર્કિંગ નોટ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ તમારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ધ્યાનથી કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી લેજો. ક્લિયર? બરાબર. તો અહીંયા તમારું ચેપ્ટર પણ કમ્પ્લીટ થાય છે અને મેથડ પણ કમ્પ્લીટ થાય છે. હોમવર્કની અંદર આજે 2-3 ક્વેશ્ચન આપું છું તમને. ઇલિસ્ટ્રેશન નંબર 11 જે મેં એક્સપ્લેન કર્યું તમને, બરાબર. ઇલિસ્ટ્રેશન 11 છે અને નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. અને એક્સરસાઇઝમાંથી ક્વેશ્ચન 13 અને 15 ટ્રાય કરજો. ઓકે. આ ઉપરાંત હજી ઘણા બધા સમ છે એક્સરસાઇઝમાં, તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. જ્યારે તમારી પાસે બુક આવી જાય ત્યારે ફરીથી એક વખત આ બધા લેક્ચર જોઈ અને પ્રેક્ટિસ તમે કરી લેજો. ઓકે. થેન્ક યુ. આપણે ફર્સ્ટ યુનિટ અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચર સીધું નેક્સ્ટ મંડે આપણે સ્ટાર્ટ કરશું. ત્યાં સુધી તમે લોકો પરફેક્ટ આ બધા લેક્ચર્સ જોઈ અને પ્રેક્ટિસ કરી લો. સેકન્ડ ચેપ્ટર આપણે નેક્સ્ટ મંડેથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ.